जी आए ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਕਰੀਏ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਰਟ 5 and in this video we will learn about complex permanent tissues which are of two types xylem and phloem ਤੇ xylem और phloem ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ that is trachea vessel sieve tube and companion cell ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ 3 ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 9th ਮੈਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 9th ਮੈਥ ਨੋਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। If you listen to and watch these videos, then you will be able to understand and solve mathematical problems. ਤੇ ਤੀਸਰੀ playlist ਹੈਗੀ ਹੈ 9th English MCB main course book. ਇਸ book ਦੇ ਵੀ chapters ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ reading, pronunciation, translation, explanation ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ exercises, grammar, vocabulary ਤੇ comprehension ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ solve ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਰਟ 5 ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਸਿੰਪਲ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਆਰ ਮੇਡ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ one type of cells ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ simple tissues are made of only one type of cells complex tissues are made of more than one type of cells ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ all these cells organize and coordinate to perform a common function they are of different types but they organize and coordinate means they work in tune with each other supporting each other to perform a common function so xylem and phloem are examples of such complex tissues. They are both conducting tissues. Conducting means they conduct something. They conduct some material, food material, water or salts or other substances. So they are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. Vascular bundle ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ a bundle consisting of vessels, consisting of tubes, tubular, ਠੀਕ ਹੈ So vascular tissue is a distinctive feature of the complex plants. ਜਿਹੜੇ complex plants ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ vascular tissue ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ distinctive feature means ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ and this characteristic ਕਿਹੜੀ characteristic vascular bundle has made possible their survival in the terrestrial environment. terrestrial ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੋ ਗਏ ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ ਤੇ because of this vascular bundle ਉਹਨਾਂ ਦਾ survival ਜਿਹੜਾ ਹੈ it has become possible over such a long period of time ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ xylem so xylem is ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ A ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ S ਹੈਗਾ S ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ I think you can condone it ठीक है so xylem is a supporting इथे A दी जगह S कर दो बस ठीक है okay so xylem is a supporting and water conducting complex tissue ते it consists of tracheids vessels xylem parenchyma and xylem fibers ਇਹ ਦੇ parts ਹੈਗੇ ਨੇ because we are talking about they consist of more than one type of cells ठीक है so tracheids and vessels have thick walls and many are dead cells when mature when they mature or when they grow to the certain time they become dead so tracheids and vessels are tubular structures tubular means like tubes like pipes and this allows them to transport water and minerals vertically means ਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਬਲਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਾਈਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ that happens to tracheids and vessels they are tubular structures this allows them to transport water and minerals vertically the parenchyma stores food ਜਿਹੜਾ parenchyma ਹੈਗਾ xylem parenchyma it stores food xylem fibers
are mainly supportive in function। ਜਿਹੜੀ xylem fibers ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ main function ਕੀ ਹੈਗਾ? So tracheids and vessels, they transport food and material, मतलब water and minerals। Xylem parenchyma stores food and xylem fibers are mainly supportive in function। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, मतलब xylem ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕੀਡ ਐਂਡ ਵੈਸਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, what is a trachid? Trachid is a dead, every dead cell is a dead water conducting cell in the xylem of vascular plants। ठीक है, so vascular plants kade which have vascular bundle, so trachid is part of that xylem। So trachid is a dead water conducting cell in the xylem of vascular plants। It has tapered means its angle is changing। ठीक है, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ। So it has tapered closed ends close ਹੋ ਗਏ ਤੇ taper ਹੋ ਗਏ, and thickened lignified ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, woody or one something which has been changed into wood by deposit of lignin in the cell walls। So it has got thickened lignified walls with pits। ठीक है, सो ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੈਸਲ ਦੇਖੀਏ, ਵੈਸਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਵੈਸਲ ਇਜ਼ ਅ ਟਿਊਬੂਲਰ ਵਾਟਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ xylem। ठीक है, it consists of a series of vessel elements, मतलब vessel elements मतलब vessel parts, कई हिस्से ने ਇਹਦੇ, series of vessel elements attached end to end, ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਕਨੈਕਟਡ ਬਾਈ ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਨਾਲ ਐਂਡ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ, ਛੇਕ ਹੈਗੇ, ਹੋਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਹੋਲਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਮਾਨੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਊਜ਼ਨ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੈਸਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਸ ਆਫ ਐਂਡ ਵਾਲਸ, ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹ ਲਈ ਦੋ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਲੇ ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਵਾਲਸ, ਦੋ ਐਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਫ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸੈਲਸ। ਆਲ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਵ ਵੈਸਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਕੀਡ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੇਪਰ। ਟੇਪਰ ਮਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੌਡ ਹੈਗਾ, ਨੈਰੋ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਨੈਰੋ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਨੈਰੋ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟੇਪਰਿੰਗ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੇਪਰਡ ਥਿਕਨਡ ਐਂਡ ਵਿਦ ਪਿਟਸ ਇਨਸਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਪਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੱਡੇ ਟੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੇਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰੈਕੀਡ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੈਸਲਸ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਸਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਅ ਵੈਸਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ xylem parenchyma, ਇਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ xylem ਦੇ ਟ੍ਰੈਕੀਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਸਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ xylem parenchyma। xylem ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਮੀਨਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਫਲੋਇਮ। Phloem is a complex plant tissue that conducts food produced by photosynthesis, such as from leaves। Leaves ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਲੀਵਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਲੋਇਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ that conducts food produced by photosynthesis, such as from leaves to all parts of the plant। ਮਤਲਬ ਕਿ leaves are like food factories। तो फूड उत्थे बनेगा, उत्थे तैयार होएगा सारा, तो उत्थों दी फिर प्रिपेयर होके it is transported to all the parts of the plant by phloem। It is made up of 5 types of cells। ਜਿਹੜਾ phloem हैगा, sieve cells, sieve tubes, फिर companion cells, phloem fibers
एंड द फ्लोएम पैरेनकीमा। हुण देखो बच्चों फाइबर्स ते पैरेनकीमा इट इज़ कॉमन इन जाइलम, याद रखना। जाइलम विच जाइलम फाइबर्स भी हैगियां, फ्लोएम विच फ्लोएम फाइबर्स हैगियां, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जाइलम विच जाइलम पैरेनकीमा भी हैगा ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲੋएम ਪੈਰਨਕੀਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵ ਸੈਲ, ਸੀਵ ਟਿਊਬਸ ਤੇ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਿਡ ਤੇ ਵੈਸਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ 'ਚ 4 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ 5 ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਈਬਰਸ ਤੇ ਪੈਰਨਕੀਮਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ, ਜਾइलम फाइबर्स जाइलम पैरेनकीमा, फ्लोएम फाइबर्स फ्लोएम पैरेनकीमा, जाइलम विच ट्रैकिड ते वैसल्स ते फ्लोएम विच सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है। सो सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स, परफोरेटेड मीन्स होल्स, होल्स आई हैं। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम फाइबर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ फ्लोएम फाइबर्स ਜਿਹੜੀਆਂ दे आर डेड सेल्स, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬੱਚੋ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੀਵ ਟਿਊਬ, व्हाट इज सीव ट्यूब? सीव ट्यूब is a tube formed by thin walled living cells joined end to end through which nutrients flow in flowering plants। ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਟਿਊਬ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੋ, end to end ਜੋੜ ਦਵੋ ਤੇ ਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, so that the flow of nutrients is unhindered, it is unstopped, continuously ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਵ ਟਿਊਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਸੈਲ, ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਸੈਲ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਪੈਰਨਕੀਮਾ cell located in the phloem of a flowering plant। So specialized parenchyma cell है, it is closely associated in development and function with a sieve tube element। So ਇਹਦਾ purpose ਕੀ ਹੈ? Development and function, it works in association with the development function of sieve tube element। जो sieve tube ਦੇ parts ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ development ਤੇ function ਵਿੱਚ ਹੈ companion माने कि साथी, help करता है, ठीक है। So ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨਫ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫਲੋएम कर्टसी एनसीईआरटी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਸੈੱਲ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੀਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੋएम ਪੈਰਨਕੀਮਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਵ ਟਿਊਬ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦਾ ਸੀਵ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੀਵ ਟਿਊਬ, ਸੀ ਪਲੇਟ, ਫਲੋएम ਪੈਰਨਕੀਮਾ, ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਸੈੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾइलम ਔਰ फ्लोएम ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, फ्लोएम ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੂਅਰ ਸਿਲੇਬਸ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, small video about the complex permanent tissues which are जाइलम and फ्लोएम। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।